بنگالہ کرپشن کا ہیڈ کوارٹر بنا رہا. کل سے خاتون اول کی 5 کیرٹ کا ہیرا لینے کی آڈیو چل رہی ہے. فرح خان عمران خان کی فرسٹ پرسن تھی. اس نے کچھ نہیں کیا تو میری طرح ڈیتھ سیل کا سامنا کرے. مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز کا سوشل میڈیا ٹیم سے خطاب. کہا مسلم لیگ نون کو سیاست نہیں بلکہ ریاست کی فکر ہے. نون لیگ جب بھی اقتدار میں آئی اسے تباہ شدہ پاکستان ملا. پہلے بھی پاکستان کو بحرانوں سے نکالا, اب بھی نکالیں گے. جوہری صلاحیت ملک کی سلامتی کی ضامن ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ندیم رضا کا نسک میں سیمینار سے خطاب. کہا اسٹریٹجک پروگرام پر سول و عسکری قیادت سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. بے بنیاد اور غیر ضروری تبصرے سے گریز کیا جائے. ڈیپٹی چیئرمین نیشنل کمانڈ اینڈ اتھارٹی نے کہا کہ نیوکلیر پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. بھارت کی جانب سے شان رسالت میں گستاخی پر پاک فوج کا اظہار مذمت. ISPR کا کہنا ہے کہ بھارتی حکام کا بیان اشتعال انگیز اور انتہائی تکلیف دہ ہے. یہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر مذاہب کے خلاف بھی نفرت کی نشاندہی ہے. مودی کی حکومت موذی بن گئی, نکال باہر کرنا ہوگا. بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی. بیانات کسی طور قبول نہیں. دنیا بھر میں مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی ہے. ترجمان کا بیان. عالمی برادری اور OIC بھارت میں اسلامو فوبیا کا نوٹس لے. پنجاب اسمبلی میں بھی مذمتی قرارداد جمع کروا دی گئی. ترجمان BJP کے توہین آمیز کلمات. ایسے لوگ عبرت کا نشان بنتے ہیں. مریم نواز کا ٹویٹ لکھا. ہمارے نبی کا ذکر ہمیشہ بلند اور دشمن بے نام و نشان رہے گا. سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا مسلمانوں کی دل آزاری سیکولر بھارت کی نفی ہے. مرضی سے گئی, پسند کی شادی کی, عمر 18 سال ہے, شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. دعا زہرا کا سندھ ہائی کورٹ میں بیان. عدالت نے دعا کی عمر کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کی ہدایت کر دی. لڑکی کو شیلٹر ہوم بھیجنے کا حکم. دعا کا والدین سے ملنے سے انکار. شیلٹر ہوم منتقل. الیکشن چاہیے تو اسمبلی سے استعفے دے دیں. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی تحریک انصاف کو للکار. عمران, بشرا بی بی اور فرح پر تنقید. کہا بات صرف انگوٹھی نہیں, گھڑی اور دیگر معاملات بھی ہیں. 4 سال عوام آٹا, روٹی اور گیس کو ترستے اور یہ مافیا کی جیب بھرتے رہے. اب پختونخوا کے عوام کا ٹیکس استعمال کیا جا رہا ہے. پنجاب اسمبلی کے 20 حلقوں میں نئی انتخابی فہرست استعمال نہیں ہوگی. سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کی پریس کانفرنس کا. انتخابی فہرستوں پر نظر ثانی کی گئی. 9.5 سال افراد کی تصدیق نہ ہو سکی. نئی فہرستیں 12 اگست کو فائنل ہو جائیں گی. سندھ میں 1,48,40,976 ووٹر ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی جاپانی تاجروں کو سرمایہ کاری کی دعوت. گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں آپ کے لیے بہترین مواقع ہیں. تجارت میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پرعزم ہیں. اہم منصوبوں میں جاپانی معاونت پر اظہار تشکر. کہا 7 سال میں ٹوکیو نے پاکستان کو $13 ارب دیے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کو دھچکا. وزیر اعظم کے بین الملک دوروں پر اشتہارات کے خلاف درخواست خارج. عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. کہا کہ یہ وزیر اعظم کی ذاتی تشہیر نہیں کی. پاک ترک تعلقات بہت مضبوط ہیں. اشتہار جاری کرنے سے گریز بھی کیا جا سکتا تھا. ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ 16 گھنٹے تک جا پہنچی. بجلی کا شارٹ فال 8,000 میگا واٹ ہو گیا. پیداوار 19,200 اور طلب 27,000 میگا واٹ ہے. سرکاری تھرمل پلانٹس 1,190 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں. ویلکم بیک. صوابی سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے جہاں صوابی کا علاقہ مانری ہے جہاں 2 بھائی پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے ہیں. اہم ترین اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کریں. اس وقت آپ کو صوابی سے اپڈیٹ کر رہے ہیں اور صوابی میں 2 بھائی ڈوب کر جاں بحق ہو گئے ہیں. بات کریں گے اس بارے میں. جوائن کیا ہے نمائندہ اب تک ہمارے ساتھ موجود ہیں صوابی سے
मुस्तफ़ा कमाल। जी मुस्तफ़ा। बिल्कुल, ये मानेरी बांग्लादेश नहर में दो भाई नहाते हुए डूब गए। डूबने के बाद दोनों की लाशें जो है ये 1122 ने चीन के हवाले कर दिए। और अब्दुल वहीद नाम बताया जा रहा है जिसकी उम्र 26 साल है, जबकि अब्दुल वदूद ये दोनों भाई हैं। ये दोनों जो है नहाते हुए सगे भाई दोनों नहाते हुए डूबकर जबाह हुए हैं। जी मुस्तफ़ा कमाल सौबी के इलाके मानरी से अपडेट कर रहे थे, जहां दो भाई डूबकर जाँ बहक हो गए नहर में। उधर ठट्ठा में झंग शाही के करीब नहर में दो बच्चियां डूब गई हैं। मकामी अफराद ने एक बच्ची को बचा लिया है, जबकि दूसरी बच्ची की तलाश इस वक्त जारी है। ठट्ठा में जंग शाही के करीब नहर में दो बच्चियां डूब गई हैं। मकामी अफराद ने एक बच्ची को बचा लिया है, जबकि दूसरी बच्ची की तलाश अब भी जारी है। अहम अपडेट आई है, आपको बता दें कि ठट्टा में जंगशाही के करीब नहर में दो बच्चियां डूब गईं। मुकामी अफराद ने एक बच्ची को बचाया है, दूसरी बच्ची की तलाश जारी है। वाकया ठट्टा में पेश आया जंगशाही के करीब जब नहर में दो बच्चियां डूब गईं। आपको बताएं कि शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत एक बच्ची को बचाया, दूसरी की तलाश ताहाल जा रही है। ठट्ठा जहां में जंगशाही के करीब नहर में दो बच्चियों की डूबने की इत्तलात है। मकामी अफराद ने एक बच्ची को बचा लिया है, जबकि दूसरी बच्ची की तलाश अब भी जारी है। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत इस बच्ची को बचाया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि बीजेपी रहनुमाओं के तौहीन आमेज़ कलमात पर भारतीय सफारतकार को दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाज किया गया है। एक ट्वीट में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि भारतीय सफारतकार को तलब करके हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बीजेपी रहनुमाओं के तौहीन आमेज़ कलमात पर पाकिस्तान की जानिब से सख्त पैगाम दिया गया है। बीजेपी क़यादत और हिंदुस्तानी हुकूमत तौहीन आमेज़ कलमात की मज़म्मत करे और ज़िम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुसल्लह अफवाज ने भारतीय रहनुमाओं की जानिब से गुस्ताखाना बयानात की शदीद मज़म्मत की है। DGISPR के मुताबिक ये इश्तियाल अंगेज़ अमल इंतहाई तकलीफ देह है। DGISPR ने एक ट्वीट में कहा कि यह अमल वाज़ेह तौर पर भारत में मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के ख़िलाफ़ इंतहाई सतह की नफ़रत की निशानदही करता है। पाक फ़ौज भारतीय हुक्काम के तौहीन आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात की मज़म्मत करती है। DGISPR ने एक ट्वीट किया और कहा कि यह अमल वाज़ेह तौर पर भारत में मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के ख़िलाफ़ इंतहाई सतह की नफ़रत की निशानदही करता है। पाक फ़ौज भारतीय हुक्काम के इस तौहीन आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात की मज़म्मत करती है। और उधर वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज ने कहा है कि भारत में बीजेपी की जानिब से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। देखिए इस बारे में ये रिपोर्ट। वज़ीर पंजाब हमज़ा शहबाज से अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद और वफाकी वज़ीर तारक बशीर चीमा, वफाकी वज़ीर सालक हुसैन और शाफे हुसैन ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में भारत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की शदीद मज़म्मत की गई। मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत में बीजेपी की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। किसी भी महज़ब माशरे में अंबिया इकराम की शान में गुस्ताखी का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम का तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। बीजेपी रुकन खतून की इस हर्जा सराई से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँची है। इस्लामोफोबिया के नतायज नफरत अंगेजी की सूरत सामने आ रहे हैं। तजम्मुल बुखारी, लाहौर अब तक।